नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सावली के विधायक केतन इनामदार के स्वर्गस्थ पिता के ट्रस्ट ने आयोजित करवाया 7वां निःशुल्क सर्वज्ञाति समूह विवाह। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत राजनीतिक अग्रणियों ने दिया नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद। गुजरात गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरम के तहत विभिन्न संगठनों ने पड़तर मांगों को लेकर आज से शुरू की हड़ताल पर राज्य मंत्री निमिषाबेन सुथार ने दिया बयान। सरकार बैठकों के बाद किसी को भी नुकसान न हो ऐसे लेगी फैसला। पशुपालकों को पशुओं को रखने के लिए लाइसेंस जरूरी होने के कानून के पारित होने के बाद मालधारी समाज में दिखा रोष। इस कानून को रद्द करने की मांग के साथ गुजरात मालधारी महापंचायत आंदोलन समिति ने जिला कलेक्टर कचहरी पर किया मामला प्रस्तावित। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। तिलकवाड़ा की प्राथमिक स्कूल में छात्राओं को स्व बचाव के लिए कराटे की तालीम देने का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सभी छात्राओं ने उत्साह से कराटे की तालीम में हिस्सा लिया। आए दिन कई घटनाएं बनती रहती है और कई जगहों पर लड़कियों के साथ और महिलाओं के साथ गलत बर्ताव होता है। ऐसे में इन वारदातों को रोकने के लिए खुद लड़कियां सक्षम हो, इसी आशय से एक अनोखा आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत स्कूल में पढ़ रही छात्राओं को कराटे की तालीम देने का फैसला किया गया है, जिससे कि छात्राएं अपना बचाव खुद ही कर पाए। ऐसे में तिलकवाड़ा नगर की प्राथमिक स्कूल में 6ठी से 8वीं कक्षा की छात्राओं को कराटे की तालीम देने का आयोजन किया गया था, जिसके तहत छात्राओं को स्व बचाव किस तरीके से किया जाए इसके बारे में जरूरी जानकारी भी दी गई। આજના સમયમાં ઘણીવાર મહિલાઓ પર જાતીય સતામણી અને હિંસક હુમલાઓ થતા હોય છે, તો પોતાના બચાવમાં મહિલા પોતાનું રક્ષણ કરી શકે એ માટે સરકારશ્રી તરફથી સેલ્ફ ડિફેન્સ અંતર્ગત શાળાઓને ગ્રાન્ટ ફાળવવામાં આવે છે। તો એ અંતર્ગત તિલકવાડા પ્રાથમિક શાળામાં પણ ધોરણ 6 થી 8ની કન્યાઓને સેલ્ફ ડિફેન્સ અંતર્ગત તાલીમ મળે એનું ખૂબ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું અને આજ રોજ રાજપીપળાથી જે શીખવવા આવ્યા હતા कराटे અને બીજા દાવ જે બાળકીઓ પોતે શીખીને પોતાનું રક્ષણ કરી શકે અને પોતાની સાથે રહેલી વ્યક્તિનું પણ રક્ષણ કરી શકે એ માટે આજે તેઓને ખૂબ સારી તાલીમ આપવામાં આવી। સેલ્ફ ડિફેન્સ તાલીમ અંતર્ગત તિલકવાડા પ્રાથમિક શાળા ખાતે ધોરણ 6 થી 8ની કન્યાઓને કરાટેના અને અલગ વિવિધ દાવ શીખવાડીને પંચ જેવા જે દાવ છે પોતાના રક્ષણ માટે કરી શકે એ શીખવાડીને તેઓને ખૂબ સારી તાલીમ આપવામાં આવી, જેથી કરીને આવનારા સમયમાં આવા મહિલાઓ પર થતા અત્યાચારોને રોકી શકાય। હાલમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા બધા બનાવો બની રહ્યા છે, એના માટે આપણે સતર્ક રહેવું જોઈએ। જેમાં આપણે અહીંયા પ્રાથમિક સ્કૂલ તિલકવાડા ખાતે સેલ્ફ ડિફેન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું કે જે આપણે સ્વરક્ષણ પોતાનો બચાવ કઈ રીતે કરી શકીએ એના માટે પોતાનો બચાવ માટે ટેકનિક, જે સ્વરક્ષણમાં ટેકનિકો અને વિવિધ પદ્ધતિઓ જે આપણે ખુદ પોતાના જાતને એટલે કે આપણે પોતે બચાવ કરી શકીએ એના માટે તાલીમ આપવામાં આવી હતી, જે આપણા પોતાના માટે જરૂરી છે, વિદ્યાર્થીઓ માટે જરૂરી છે। અને આવા બનાવો બની રહ્યા છે એ માટે સરકારે આ આયોજન કરવામાં આવેલું છે, જેનો લાભ આપણે શાળાની વિદ્યાર્થીઓને આપ્યો છે। गुजरात गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरम के तहत विभिन्न संगठनों की ओर से आज से हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसके चलते शहर की सयाजी और कोतरी अस्पताल के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर है। दरअसल बीते कई वक्त से इन डॉक्टर्स की ओर से कई मांगे सरकार के सामने साझा की जा रही है, लेकिन फिर भी इन डॉक्टर्स के हक में अभी तक कोई फैसला नहीं सुनाया गया है, जिसके चलते आखिरकार परेशान होकर इन सभी की ओर से हड़ताल का फैसला लिया गया और आज से ये हड़ताल शुरू की गई है। वैसे जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अस्पताल प्रशासन का ये दावा है कि मरीजों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिससे कि हड़ताल के चलते मरीजों को कोई दिक्कत ना हो और इमरजेंसी सेवाओं में भी किसी तरीके की कोई कमी ना हो। આજે
4 તારીખ એટલે કે સોમવારથી ગુજરાતના આશરે 10,000 ડૉક્ટરો હડતાલ ઉપર જઈ રહ્યા છે. આ એસોસિએશનમાં મેઇન તો મુખ્યત્વે મેડિકલ કોલેજ છે ગુજરાતની મેઇન મુખ્યત્વે એમનું જે ગુજરાત મેડિકલ ટીચર એસોસિએશન છે, તેમાં ESIS ડૉક્ટરનું એસોસિએશન છે, GMRS ડૉક્ટરનું એસોસિએશન છે, ક્લાસ 1 ને ક્લાસ 2 ડૉક્ટરનું એસોસિએશન છે, અને મેડિકલ ઓફિસર છે જે ગવર્મેન્ટમાં કામ કરે એનું એસોસિએશન છે. આમ 5 એસોસિએશનો ભેગા મળીને ગુજરાતમાં આજ હડતાલ કરી રહ્યા છે. આ હડતાલ એવું નથી કે 1-2 દિવસમાં કરવામાં આવેલી, આ છેલ્લા લગભગ 2 કે 3 વર્ષથી સરકાર સાથે નિરંતર આ એસોસિએશનની બધી મંત્રણા ચાલતી હતી અને ઘણી બધી વાર સરકાર તરફથી આમનું બાહેધરી આપવામાં આવી હતી, તમારી માગણી પૂરી કરવામાં આવે છે. 7ના પંચની જે ભલામણ, પગાર પંચની જે ભલામણ હતી એ ભલામણ મુજબ આ બધી જ માગણીઓ પૂરી કરવામાં આવશે. ઇવન વર્બલી ઘણી બધી વાર રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવી, એટલે પહેલાં પણ સ્ટ્રાઇક વિડ્રો કરવામાં આવી હતી. કોરોના વોરિયરમાં જે આ મેડિકલ ટીચરો છે એમને દિવસ રાત મહેનત કરીને આટલું બધું કામ કર્યું છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા પણ સ્પેશિયલ વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે કોરોનાનો કપરો કાળ ચાલી રહ્યો છે તો ટીચરને વિનંતી કરીએ છીએ કે હડતાલ ઉપર ના જાય. તો પેશન્ટોની, દર્દીઓની લાગણી માનમાં રાખી અને દર્દીઓ એટલામાં વધારે હતા તો એક પણ ડૉક્ટરે હડતાલ ઉપર ના જવાનું મુનાસિબ માન્યું. એ જ પીરિયડમાં જે આ જ ટીચરો બધાએ 800 થી 900 ટીચરો કોરોનામાં પોઝિટિવ આવેલા હતા. એમાં તો કેટલા બધા ડૉક્ટરોને ICUમાં રાખવા પડ્યા હતા, એમને રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન આપવા પડ્યા હતા, આટલી બધી ટ્રીટમેન્ટ કરવામાં આવી હતી. છતાં પણ કોરોના થયા પછી તરત જ 10 કે 12 દિવસમાં ડ્યુટી ઉપર લાગી ગયા હતા. એટલે આ માગણી જે છે સરકારની હમણાંની નથી, છેલ્લા લગભગ 2012થી માગણીઓ ચાલી રહી છે. એટલે હવે સરકારનું આટલા બધા સ્ટેપ બંધ થઈ ગયા છે, બધા બારણા બંધ થઈ ગયા છે. એટલે આ છેલ્લે આ એક અંતિમ સ્ટેપ ભરવામાં આવ્યું. આરોગ્ય વિભાગના પ્રભાગ હેઠળ ગુજરાત મેડિકલ ટીચર્સ એસોસિએશન એટલે કે 6 મેડિકલ કોલેજના તબીબી ટીચરો, ગુજરાત ઇન સર્વિસ ડૉક્ટર એસોસિએશન એટલે કે PHC CHCમાં કામ કરતા બધા તબીબો, GMRS ફેકલ્ટી એસોસિએશનના ડૉક્ટરો એટલે કે 9 GMRS કોલેજ છે તેના ટીચરો, ESIS કોર્પોરેશનના ટીચરો અને ક્લાસ 1-2ના મેડિકલ ઓફિસર્સ, એમ 5 ઘટકો ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ડૉક્ટર્સ ફોરમના નેજા હેઠળ આજથી સ્ટ્રાઇક પર છે. અહીંયા હાલ અત્યારે મેડિકલ કોલેજ વડોદરાના 250 ટીચરો સ્ટ્રાઇક પર છે. 2012થી 10 વર્ષથી અમારા પ્રશ્નો પેન્ડિંગ છે. 1-2 પ્રશ્નો સોલ્વ થયા પણ બાકીના કોઈ પ્રશ્નો સોલ્વ થયા નથી. વખતો વખત રજૂઆત કરી, કમસે કમ અમારી રજૂઆત અમે 300-400 વખત સરકાર જોડે મિટિંગ થઈને કરી હશે, પણ હવે નિકાલ નહીં આવતા સરકારે સમાધાનકારી ભૂમિકાનો નિર્ણય લીધો હતો. અમને આશ્વાસન આપ્યા હતા, એ આશ્વાસન મુજબ 31/3/2022 સુધીમાં અમારા બધા જ પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જાય તેવા આશ્વાસન આપવામાં આવ્યા હતા. આવા કોઈ આશ્વાસનોનું અમલવારી ન થતાં તબીબો, શિક્ષકોમાં રોષની લાગણી ફેલાઈ છે, તબીબોમાં પણ રોષની લાગણી ફેલાઈ છે અને કોઈ બીજો ઉપાય ન રહેતા સરકાર સમક્ષ આ સ્ટ્રાઇકનું એલાન કરવામાં આવેલું છે. जूनागढ़ से ये खबर सामने आई है जहां पर GMS मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है. दरअसल बीते कई वक्त से डॉक्टर्स की ओर से सरकार के सामने कुछ मांगे साझा की जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से इन डॉक्टर्स की मांगों को पूरा करने के मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा है, जिसके चलते परेशान हुए डॉक्टर्स की ओर से आज से हड़ताल का ऐलान किया गया. वैसे जूनागढ़ के मेडिकल कॉलेज के इन डॉक्टर्स ने सरकार के सामने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को साझा किया और जल्द से जल्द उनके हक में सरकार फैसला सुनाए, ऐसी मांग इन डॉक्टर्स की ओर से की जा रही है. GCDA जिंदाबाद, GCDA जिंदाबाद, जिंदाबाद. पेंशन आपो, पेंशन आप मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. जूनागढ़ के केशोर से ये खबर सामने आई है जहां पर रामनवमी के त्यौहार के चलते विभिन्न इलाकों में झंडे लगाए गए थे और साथ ही बैनर लगाकर आम जनता तक शुभकामना संदेश पहुंचाया गया था. हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से इन बैनरों को फाड़ दिया गया, जिसके चलते विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर इकट्ठा हुए और इस मामले में रोष जताने लगे. हालांकि इस मामले में आगे जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक
पुलिस की ओर से 4 लोगों के सामने शिकायत दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहर के कई इलाकों में विधर्मी लोगों की ओर से हिंदू इलाके में मकान खरीदे जा रहे हैं, जिसके चलते हिंदू इलाके के लोग काफ़ी परेशान हैं। दरअसल वैसे तो शहर के कई इलाकों को अशांत धारा अधिनियम के तहत घोषित किया जा चुका है, लेकिन सयाजीगंज और फतेहगंज इलाके के तहत जितने भी इलाके आते हैं वहां पर अभी तक अशांत धारा अधिनियम के तहत घोषणा नहीं की गई है, जिसके चलते वहां के निवासी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में बड़ोदरा भारतीय जनता पार्टी यूथ के प्रमुख विकास दुबे की अगुवाई में आज इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र दिया गया है और साथ ही उन सभी की ओर से ये मांग की गई है कि विधर्मी लोगों को हिंदू इलाके में घर लेने से रोका जाए और साथ ही फतेहगंज और सयाजीगंज इलाके को अशांत धारा अधिनियम के तहत घोषित किए जाए। આજે અમે કલેક્ટરશ્રી પાસે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે કેમ કે ફતેહગંજમાં આસાન ધારા લાગુ થાય, કેમ કે ફતેહગંજ વિસ્તારમાં કેટલાક 4-5 વર્ષોથી મુસ્લિમ બિલ્ડરો દ્વારા જમીન કિંમત જે બજાર ભાવ છે એનાથી વધારે કિંમત 1.5 ગુણા 2 ગુણા 3 ગુણા કિંમત આપીને લોકો બાકી લોકોથી જમીનો ખરીદી રહ્યા છે અને જમીનો ખરીદીને ત્યાં ફ્લેટ બનાવે છે અને બધા ફ્લેટ મુસ્લિમોને વેચી રહ્યા છે। એ રીતે ફતેહગંજમાં મુસ્લિમોની સંખ્યા વધતી જાય છે અને નાની વિષયોમાં આ લોકો ટોળા ભેગા થઈ જાય છે અને ધર્મના લોકોને આ લોકો દાદાગીરી કરે છે અને ફતેહગંજ મેઇન રોડ ઉપર માંસાહારી લારીઓની લાઇનસર આ લોકો અવૈધ લારીઓ ઊભી કરી દીધી છે, જેની દુર્ગંધ લોકોને સહવું પડે છે। એના સિવાય ફતેહગંજ વિસ્તાર અને સયાજીગંજ વિસ્તાર જે ફતેહગંજમાં બંને પોલીસ સ્ટેશનની હાથ લાગે છે, ત્યાં MS યુનિવર્સિટી આવે છે, ત્યાંની વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલ આવે છે, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓની છેડતી થાય છે, અછોડાની લૂંટ થાય છે। એ ઘણી બધી કમ્પ્લેનો પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદો થઈ છે, પર આનો કોઈ નિરાકરણ આવતો નથી અને જો તાત્કાલિક અસરથી ફતેહગંજમાં અસાન ધારા લાગુ નહીં થાય તો ફતેહગંજને 2 વર્ષમાં તાંદલિયા બન્યાથી કોઈ રોકી શકે નહીં। એટલે આજે અમે કલેક્ટરશ્રીને માંગણી કરવા આવ્યા છે કે ફતેહગંજમાં વિસ્તારને ટોટલ વિસ્તારને આસાન ધારામાં સમાવેશ કરવા આવે એવી માંગણી અમારી આજે છે। પર્ટિક્યુલર ફતેહગંજમાં હું 40 વર્ષથી રહું છું અને ફતેહગંજની આખી હિસ્ટ્રી મને ખબર છે। અત્યાર સુધી ફતેહગંજમાં બધા કોસ્મોપોલિટન તરીકે જાણીએ છે, વર્ષોથી બધા લોકો સાથે જ રહીએ છે, પણ છેલ્લા 10 વર્ષથી એવી સિચ્યુએશન આવી ગઈ છે ફતેહગંજમાં કે પર્ટિક્યુલર મુસ્લિમ કોમના લોકો જ મકાનો લઈ ખાલી કરાવે છે, ધાક ધમકી બધું જ આપે છે લોકોને હિન્દુ, અને આપણા હિન્દુ માણસો બધા વેચીને ચાલવા માંડ્યા છે। તો અમારી કોર્પોરેશનમાં અને સરકારમાં રિક્વેસ્ટ એ છે કે ભાઈ તમે થોડું ફતેહગંજમાં ધ્યાન આપો। જ્યાં સુધી તમે વેઇટ કરો છો કે ભાઈ કાશ્મીર થાય એવું ફતેહગંજ ફાઇલ બને, એના કરતાં તમે વહેલી તકે જાગો અને અમને ફતેહગંજમાં આસાન ધારામાં લાવવા માટે અમારી આપ લોકોને નમ્ર વિનંતી છે। 31 मार्च 2022 को विधानसभा में ये कानून पारित किया गया था कि पशुपालकों के पास पशुओं को रखने के लिए लाइसेंस होना अनिवार्य है और इसके साथ ही सड़क पर देर रात को खुले घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण रखना भी पशुपालकों के लिए ज़रूरी है। हालांकि इस कानून के सामने पशुपालकों की ओर से लगातार विरोध जताया जा रहा है। ऐसे में आज गुजरात मालधारी आंदोलन समिति की ओर से इस मामले में विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर कचहरी पर आवेदन पत्र दिया गया है। दरअसल इन सभी मालधारी समाज के लोगों की ओर से ये मांग की जा रही है कि इस कानून को जल्द से जल्द हटाया जाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर उनकी ओर से इस मामले में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। प्रमाणे सरकारे विधानसभा में काळा कायदा माटे बिल पसार करवानी छे। एमने कोशिश कहेवाय कि जे जाणी जोईने मालधारी समाजने हैरान करवानो एक तत्व तैयार कर्यो छे। एनी माटे अमे वडोदरा शहर मालधारी समाज मौन रेलीनुं आयोजन करेલું હતું, પણ પોલીસે એમાં અડચણરૂપ બની અને અમને કીધું કે 144 લાગુ અમે કરીશું તમારી પર। તો આજે અમે ગૌના ભક્તજનો વિશ્વની માતા કહેવાય એની માટે અમે રોડ પર ઉતરેલા છે। જો અમદાવાદ શહેરની અંદર
જેના રાષ્ટ્રદ્રોહી કહેવાય કેજરીવાલ દિલ્હીથી આવીને 30,000ની સંખ્યામાં જો રેલી કરી શકતો હોય તો અમે તો ગુજરાતના છે અને રાષ્ટ્રપ્રેમી છે અમે, તો કેજરીવાલનું કશું ના થતું હોય તો અમારી પર આ સરકાર કેમ અમને આવી રીતના અમારી પર 144 લાગુ કરવાનો કોશિશ કરી રહી છે? એટલે આજે અમારી જે ગૌ માતા છે, અમારી નહીં વિશ્વની માતા છે, સરકારમાં બેઠેલા જે પણ આગેવાનો છે એમના પણ વડવાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક બલિદાનો આપ્યા છે, એમની પણ ખાંભીઓ અને એમના પણ પાળિયાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક આજે બંધાયેલા છે જેમને ગૌ માતા માટે બલિદાન આપ્યા છે। તો સરકારે ગૌ માતાને જે આ કાળો કાયદો લગાવ્યો છે એ સરકાર આને તાત્કાલિકમાં નાબૂદ કરે, નકર આવનારા સમયમાં અમારું આંદોलन ચાલू છે અને રહેવાનું જ છે। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटीज से सज 150 रूम्स। कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com नियर सर्किट हाउस एट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया। कॉन्टैक्ट नंबर 9586647777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। गुजरात गवर्नमेंट डॉक्टर्स फोरम के तहत डॉक्टर्स के विभिन्न संगठनों की ओर से आज से हड़ताल शुरू की गई है। दरअसल सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स की ओर से बीते कई वक्त से कई बड़तर मांगे सरकार के सामने साझा की जा रही थी, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस मामले में डॉक्टर्स के हक में कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके चलते सरकारी डॉक्टर्स की ओर से आज से हड़ताल की शुरुआत की गई है। वैसे इसी बीच राज्य मंत्री निमिषाबेन सुतार की ओर से इस हड़ताल के मामले पर बयान दिया गया है। दरअसल राज्य मंत्री निमिषाबेन सुतार का ये कहना है कि सरकार की ओर से डॉक्टर्स की इन मांगों के सामने विभिन्न लोगों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और हर किसी के हक में सरकार की ओर से फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। છે એના માટેની આજે બેઠક સાંજ સુધી રાખવાના છે અને જે પણ પગલાં લેવા પડતા હશે અથવા તો તબીબોના લગતા જે પણ પ્રશ્નો છે એને વાંચી આપવા માટે અમારી સરકાર કટિબદ્ધ છે। 2 દિવસની હડતાલ છે એટલે મેડિકલ ઇમરજન્સી પણ હોઈ શકે, ઓપીડી બંધ કરવાની વાતો કરી રહ્યા છે કે જો સરકાર અમારી વાત નહીં માને તો ઓપીડી પણ બંધ કરતા નહીં ખચકાઈએ। અમારા કેબિનેટ મંત્રી શ્રી ઋષિકેશ પટેલ સાહેબ આજે જે કાર્યક્રમ છે એ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહીને સાંજે અમારી બેઠક પણ છે અને એમના આગેવાનો જે છે એની સાથે બેઠક કરીને નિર્ણય લેવામાં આવશે। દરેક ક્ષેત્રમાં દરેક વિભાગમાં ક્યાંક ને ક્યાંક માંગણીઓ થતી હોય છે, લાગણીઓ થતી હોય છે અને સરકાર જ્યારે બેઠેલી હોય તો સરકાર બધાને વિચારણા કરી, વિચાર વિમર્શ કરી અને કોઈને નુકસાન ના જાય। ડૉક્ટર આખરી સમાજનો એક ભાગ હોય છે, એની કદાચ મૂલ્ય નિષ્ઠાપૂર્વક જ્યારે કામગીરી કરતા હોય અને જ્યારે પ્રશ્ન હોય તો મેં કીધું એવી રીતે સરકાર કટિબદ્ધ હોય છે અને વ્યાજબી અને ખરેખર એવું લાગે કે આ કરવા જેવું છે તો સરકાર કરવા માટે તૈયાર જ હોય છે। तिलकवाड़ा में GSPCA की टीम और साथ ही सामाजिक वनीकरण विभाग की ओर से विभिन्न इलाकों में निःशुल्क पानी के कुंड का वितरण किया गया। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में तालाब सूख रहे हैं और पशु पंछियों को पानी के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है। वैसे आधुनिक युग में बड़े बड़े मकान और बिल्डिंग के बीच पंछियों के रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं बचा है, जिससे कि पंछियों की प्रजातियां विलुप्त हो रही है। ऐसे में पंछियों का बचाव हो सके, इसी आशय से तिलकवाड़ा GSPCA की टीम
नीरव तड़वी, तुषार तड़वी, भावेश पंचाल के साथ सामाजिक वनीकरण विभाग के आरएफओ समेत के अधिकारियों ने विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों के घर घर जाकर पानी के कुंड का निःशुल्क वितरण किया। दरअसल पंछी प्रेमी युवाओं ने लोगों के घर के आंगन में पानी के कुंड लगाकर रोजाना ही पानी भरने के लिए लोगों को अपील भी की। हाल દિવસેના દિવસે ગરમીનું પ્રમાણ ખૂબ જ વધી રહ્યું છે અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ધીમે ધીમે અનેક પક્ષીઓની પ્રજાતિ પણ લુપ્ત થઈ રહી છે, તો આપણે આવનાર પેઢી માટે પક્ષીઓ બચાવવા ખૂબ જ જરૂરી છે અને આવનાર પેઢીને પક્ષીઓ જોઈ શકે તેની માટે સામાજિકરણ વિભાગ તિલકવાડા રેન્જના આરએફઓ જિગ્નેશભાઈ તેમજ જીએસપી ટીમના બધા જ મેમ્બરો થકી આજે સંયુક્ત રીતે તિલકવાડા નગરની અંદર વિવિધ સ્થળે પાણીના કુંડાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ઠેર ઠેર કુંડા બાંધીને દરેક નાગરિકને પાણીને કુંડાની અંદર પાણી નાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી। આજરોજ જીએસપીસીએસ દ્વારા તેમજ તિલકવાડા રેન્જ સામાજિક વનીકરણ વિભાગ નર્મદા બંનેના સંયુક્ત થી આજરોજ કુંડા ચકલી માટે તથા પક્ષીઓ માટે કુંડાનું વિતરણ અત્રે તિલકવાડા ખાતે કરવામાં આવેલ છે। આ ખૂબ સારી બાબત છે, જેથી આજના સમયમાં પક્ષીઓને પાણી માટે ઘણી તકલીફો પડતી હોય તો એક સારું એવું આજના તારીખે સારું એવું કામ આ લોકો દ્વારા કરવામાં આવેલ છે। તો આજના દિવસે હું એમ વિચારું છું કે ખૂબ સારું થઈ રહ્યું છે, કેમ કે આ એક સેવાનું જ કાર્ય છે અને આવું કાયમ થતું જ રહે એવી મારી આજના દિવસે શુભકામના છે। तिलकवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों की ओर से विभिन्न प्राथमिक आरोग्य केंद्रों पर कुपोषित बच्चों के लिए कैंप का आयोजन करवाया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुपोषण नाबूदी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न इलाकों में कुपोषित बच्चों का सर्वे करके उन बच्चों को पोषण युक्त आहार देकर कुपोषण नाबूद करने की कोशिश की जा रही है। उसी के भाग स्वरूप आज तिलकवाड़ा तहसील भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से विभिन्न इलाकों के प्राथमिक आरोग्य केंद्र में कुपोषित बच्चों की जाँच करने के लिए कैंप का आयोजन किया गया था। दरअसल इस कैंप के तहत कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स की उपस्थिति रही थी और डॉक्टर्स की ओर से कुपोषित बच्चों की जांच करते हुए उन्हें पोषण युक्त आहार भी मुहैया करवाया गया। આજ રોજ તિલકવાડા CHC ખાતે કુપોષિત બાળકોનું સ્ક્રીનિંગનું મેડિકલ કેમ્પ રાખવામાં આવ્યું હતું, જેમાં દરેક કુપોષિત બાળકોને મેડિકલ ચેકઅપ જેમ કે એમના બાવડાનું માપ, મેઝરમેન્ટ ઓફ હાઇટ અને વેઇટ સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને જે પણ બાળકો કુપોષણના અંતર્ગત આવે છે એમને મેડિસિનલ સારવાર આપવામાં આવી છે। આજ રોજ તિલકવાડા CHC પર સુપોષણ અભિયાન અંતર્ગત કુપોષિત બાળકોને મેડિકલ સ્ક્રીનિંગનો કેમ્પ તિલકવાડા CHC પર રાખેલો હતો, જેમાં કુપોષિત બાળકોને એમનું વજન, હાઇટ, એમનો હાથનો રેશિયો આ રીતની તમામ તપાસ કરી અને કુપોષણમાંથી બાળકોને આપણે સુપોષણમાં કેવી રીતે લઈ જઈએ એના પરનો મેડિકલ સ્ક્રીનિંગ કેમ્પ રાખેલો હતો। આ કેમ્પમાં મહામંત્રી શ્રી વિક્રમભાઈ તડવી, ડૉક્ટર રવિ દેશમુખ, યુવા મોરચાના પ્રમુખ શ્રી ગૌરાંગભાઈ બારિયા, મમતાબેન, હિતેશભાઈ, ભૈલાલભાઈ, કીર્તનભાઈ અને ડૉક્ટર ગૌરાંગ પટેલ જે અત્યારે આ કેમ્પનું સ્ક્રીનિંગ કરી રહ્યા છીએ। અને આ કેમ્પ તિલકવાડા તાલુકામાં તિલકવાડા CHC, બુજેઠા PHC, વજેરિયા PHC અને અગ્ગર PHC પર પણ અત્યારે ચાલુ છે। आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में इजाफे की खबर सामने आ रही है। वैसे जिस तरीके से दिन प्रतिदिन ये महंगाई बढ़ती जा रही है, आम जनता काफ़ी परेशान है। पहले ही कोरोना के चलते आम जनता के हाल खस्ता थे, ऐसे में अब बढ़ती हुई महंगाई से लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस समिति की ओर से महंगाई मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करवाई गई है, जिसके तहत बढ़ती हुई महंगाई के सामने कांग्रेस समिति लगातार विरोध जता रही है। ऐसे में आज साथली बस स्टैंड पर कांग्रेस समिति की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दरअसल शिनोर के कांग्रेस के अग्रणी और कार्यकर बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए और सभी की ओर से महंगाई के सामने विरोध प्रदर्शित करते हुए धरना आयोजित किए गए।
ગેસ મોંઘું તેલ બંધ કરો, લૂંટો ખેલ. મોંઘું ગેસ મોંઘું તેલ બંધ કરો, લૂંટો ખેલ. ઓછી કરો, ઓછી કરો, મોંઘવારી ઓછી કરો. कोलियार स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर क्रिकेट टूर्नामेंट की फाइनल मैच आयोजित हुई थी, जिसके तहत करजन के कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही थी। करजन तालुका के कोलियार गांव में कोलियार स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड मौजूद है, जहां पर बीते कई वक्त से क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। वैसे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के तहत कल पालेज 11 और कोलियार लायंस के बीच में फाइनल मैच आयोजित हुई थी, जिसके तहत कोलियार लायंस टीम की जीत हुई। वैसे क्रिकेट टूर्नामेंट के अंत में दोनों टीमों को ट्रॉफी से नवाजा गया और साथ ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी दिया गया। इस मौके पर करजन के कई पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आज कोलियादना ग्राउंड पर गाम कोलियाद अने पालेज वच्चे जे फाइनल मैचनु आज जे समारंभ हतो ए मैच में सरस एवी मजानी आजनी मैच बनी है। एवा कोलियाद गामना उत्साही प्लेयरों द्वारा अने पालेज गाम तरफथी जनूनी क्रिकेट जोवा मळी। लो स्कोरिंग मैच हती, हाई प्रोफाइल मैच हती अने एनी वच्चे कोलियाद गामे आज आ फाइनल ने एमनु सारू एवं परफॉर्मन्स बतावी अने जीती लीधी है। ए बदल कोलियाद गामना सरपंचश्री अने कोलियाद गामने तथा कोलियाद टीमना दरेक प्लेयरों खरेखर अभिनंदन ने पात्र है और एमने बहुत दिलथी अमे अभिनंदन पाठवीए छे। अने आजना समय पर कोलियाद ग्राउंड पर ऊभा रहीने कोलियाद गामना सरपंचने अने बधाईने अमे एवी खातरी आपीए कि ज्यां क्रिकेटने आगळ वधारवा माटे जे जरूरियात पड़ती होय तो अमे अग्रणीओ जेटला पण छे जेने क्रिकेट प्रेम छे ए क्रिकेट प्रेमने आगळ धपावीशुं। आ रमजानना महीनामां શેરીનો સમય થાય તે છતાં પણ લેટ નાઇટ મોડે સુધી પ્રેક્ષકો પણ રહ્યા છે અને મુસ્લિમ પ્લેયરો પણ રમ્યા છે। એ બધાએ આ ક્રિકેટને આજે જીત કરી છે, ક્રિકેટની જીત બતાવી છે અને આવા સમયમાં દરેક ક્રિકેટરોનું સન્માન છે અને દરેક ક્રિકેટરોનું માન છે કે આ પાવન પર્વના સમય પર પણ એ પોતાની શરીરની તકલીફ વેઠીને પણ એ રમ્યા છે। એ આજની ફાઇનલ ખરેખર એ એમને યાદગાર બનાવી છે। એ બદલ કોલિયાદ ગામને ફરી એકવાર શુભેચ્છા પાઠવું છું અને પાલેજ ગામને રનરઅપ થયા છે, પરંતુ તેમને પણ બહુ સારી ક્રિકેટ રમ્યા છે। ભવિષ્યમાં એ આગળના સમયમાં એ પણ વિનર બને એવી મારી એમને પણ શુભેચ્છા છે। शहर के गोत्री इलाके में अंबिका नगर सेवासी कैनाल तक के निवासी बीते कई वक्त से पानी की समस्या से जूझ रहे थे। दरअसल वहां पर पानी की पाइपलाइन न होने की वजह से वहां के लोगों को कम प्रेशर से पानी मिल रहा था, जिसके चलते निवासियों की ओर से बार बार इस मामले में शिकायत की जा रही थी। हालांकि स्थानीय नगर सेवक श्रीरंग आयरे की इस मामले में कोशिश रही थी और उनकी ये कोशिशें रंग भी लाई। दरअसल पालिका की प्रोजेक्ट शाखा की ओर से इस इलाके में पानी की पाइपलाइन डालने के कार्य को मंजूरी दे दी गई है, जिसके चलते अब वहां के निवासियों में काफ़ी खुशी देखने मिल रही है। વાત કરીશ અંબિકાનગરથી લઈને સેવાસી કેનલ સુધીની કે જે વિસ્તાર ઘણા સમયથી પાણીની લાઈન વિનાનો હતો, જ્યાં પાણીનો પ્રેશરથી સાથે પાણી પહોંચતું ન હતું, પાણીનું કોર્પોરેશનનું પાણી ન આવતું હતું, તેવા વિસ્તારોમાં હવે ટૂંક જ સમયમાં જેવા અમારું સૂર્યાનગર છે, હીરાબાનગર છે, ખોડિયાલનગર છે, સાથે આવતા તમામ નગરો જે છે તે નગરોની અંદર હવે ટૂંક જ સમયમાં પાણીનું લાઈન મળશે। વડોદરા શહેર પ્રોજેક્ટ શાખા દ્વારા પાણીની નવી લાઈનનું અહીંયા કામ મંજૂર કરી દેવામાં આવ્યું છે। પૂર્વ કાઉન્સિલર રાજેશભાઈ આયરે, પૂર્ણિમાબેન આયરે અને હેમલતાબેન ગોર દ્વારા આ કામ મૂકવામાં આવ્યું હતું અને માનનીય કમિશનરશ્રી તેમજ મેયરશ્રી અને ચેરમેનશ્રી તેમજ સમગ્ર ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આ કામને એક મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને અહીંયાના વિસ્તારના લોકોનો જે ઘણા સમયથી પાણીને લગતો જે વિષય હતો તે વિષયને ટૂંક જ સમયમાં દૂર થઈ જશે। સાથે ડ્રેનેજનો વિષય છે અને નવા રોડનો વિષય છે જે આ વખતના બજેટમાં મૂકી દેવામાં આવ્યો છે અને તે ટૂંક જ સમયમાં સ્વર્ણિમ કાં તો પછી બજેટની અંદર આ કામ સમાવી લઈ આજે નિરાકરણ આજે વિષયોના નિરાકરણ કરવામાં આવશે। આજે અમારી ઘણા સમયથી સમસ્યાનું નિરાકરણ આવ્યું છે, એ માટે વર્તમાન સમયના કોર્પોરેટર, પૂર્વ કોર્પોરેટર તેમજ અમારા દબંગ નેતા રાજેશભાઈ આયરેનો અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ
અને એમણે અમારી સાથે 5 દિવસ પહેલાં પણ સમજૂતી કરી અને સંવાદ કર્યું કે અમારી સાથે રહીને સારા વિકાસના કાર્યોમાં સહકાર આપો, અને અમે એમને સહકાર આપીએ છીએ, અમે એમનો સહકાર માગીએ છીએ. અને આ જે રીતના પીવાના પાણીની લાઈન શ્રીરંગ આઈડીના માધ્યમથી આ બની રહી છે, એટલે અમે ખૂબ આભાર માનીએ છીએ તમામ કોર્પોરેટરનો. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में कार्यरत एनएसयूआई हमेशा ही छात्रों के हित के लिए आवाज़ उठाती आ रही है। ऐसे में लगातार एनएसयूआई की ओर से छात्रों के कई सवालों को यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने साझा किया जा रहा है। वैसे आज यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी पर एनएसयूआई का इनॉग्रेशन किया गया। इसके साथ ही एनएसयूआई से जुड़े कार्यकरों की ओर से मिड सेम के इम्तिहान के परिणामों को घोषित करने के मामले में, इसके अलावा ऑफलाइन इम्तिहान लेने के मामले में, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई क्योंकि ऑनलाइन हुई है, कोशिश हो कि ऑनलाइन ही इम्तिहान लिए जाए, ऐसी मांग के साथ आवेदन पत्र भी दिया गया। અમે પહેલાં તો આજે એનએસયુઆઈનું સાયન્સ ફેકલ્ટીમાં ડિક્લેરેશન કર્યું છે. સાથે જ અમે એ આવેદન આપ્યું છે કે અત્યાર સુધી મિડ સેમિસ્ટરનું રિઝલ્ટ આવ્યું નથી સેમ 4નું, અને અત્યાર સુધી પ્રિન્સિપલ સબ્જેક્ટનો 80% સિલેબસ ઓનલાઈન થયો છે. તો તેની જ અમારી માંગ છે કે એક્ઝામ ઓફલાઈન કહી છે તો 100% MCQ હોવા જોઈએ, અને ઇલેક્ટિવ સબ્જેક્ટનું હજી સુધી શિક્ષણ ઓનલાઈન જ ચાલ્યું છે, તો તેની એક્ઝામ પણ ઓનલાઈન જ થવી જોઈએ. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में AGSU की ओर से लगातार छात्रों के हित में आवाज़ उठाई जाती है और छात्रों के सवालों को आवाज़ दी जाती है। वैसे अब तक यूनिवर्सिटी में कोरोना के चलते 80% पढ़ाई ऑनलाइन हुई है और अब ऑफलाइन इम्तिहान लिए जाने वाले हैं। ऐसे में AGSU की ओर से छात्रों के हित में लगातार ऑनलाइन इम्तिहान लेने के मामले को साझा किया जा रहा है। उसी के तहत AGSU के छात्र नेता की ओर से आज महात्मा गांधी का वेश धारण कर अनोखे तरीके से ऑनलाइन इम्तिहान आयोजित करने के मामले को साझा किया गया। चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर कपूराई चौकड़ी पर आनंद के गरबे का आयोजन किया गया था, जिसमें किन्नर समाज के अग्रणी अंजू मासी समेत कई लोग आनंद के गरबे का हिस्सा बने। वडोदरा शहर में हर त्योहार को धामधूम से और उत्साह से मनाया जाता है। ऐसे में अब जब चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, तब कपूराई चौकड़ी स्थित कान्हा आइकन पर योगेश मोदी परिवार की ओर से आनंद के गरबे का आयोजन करवाया गया था, जिसमें किन्नर समाज के अग्रणी अंजू मासी, गायत्री मासी समेत कई लोग बड़ी तादाद में उपस्थित रहे थे। दरअसल सभी लोग उत्साह से आनंद के गरबे का हिस्सा बने थे और सभी की ओर से गरबे का हिस्सा बनते हुए मां अम्बा की आराधना की गई। जय माता दी, परंपराમાંથી અંજુમાસી બોલું છું. આજે મારે કાના આઇકોનની અંદર આજે અહીંયા મને એવું લાગી રહ્યું છે ખરેખર ચૈત્રી નવરાત્રિ ચાલુ થઈ ગઈ છે, અને આજે મારે 3 જગ્યાએ આનંદનો ગરબો છે. પરમ દિવસે રાસ્તમ સોસાયટીમાં તો આજે આઇકોનમાં છે, અને હમણાં આના પહેલાં 5 વાગે હું આસોજ ગામમાં ગરબો કરીને આવી છું. ચૈત્રી નવરાત્રિ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને માતાજીના અનુષ્ઠાન ચાલુ થઈ ગયા છે. 2 વર્ષની કોરોનાની મહામારીની અંદર આજે એવું લાગી રહ્યું છે કે ખરેખર નવરાત્રિ છે અને માના પાટોત્સવ ચાલી રહ્યા છે. અને મારા વડોદરા શહેરની જનતાને અને મારા દેશની અંદર વિશ્વની અંદર ક્યારે કોઈ આપત્તિ ના આવે એવી માની ખૂબ પ્રાર્થના. રોજ કાના આઇકોન પરિવારમાં અંજુ માસીના આનંદનો ગરબો રાખેલ છે, અને આજે મારું રેલવેમાં 42 વર્ષની સર્વિસ પૂર્ણ કરી રેલ સેવામાંથી હું નિવૃત્ત થયો છું. એ નિમિત્તે મેં આનંદનો ગરબો રાખેલો, અને એમાં આનંદના ગરબામાં બરાનપુરાના અંજુ માસી ઉપસ્થિત રહ્યા અને આશીર્વાદ આપ્યા.
सावली में महेंद्र भाई जसभाई इनामदार ट्रस्ट की ओर से सर्वज्ञाति निःशुल्क समूह विवाह का आज आयोजन किया गया, जिसके तहत गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कई राजनीतिक अग्रणी नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। सावली के विधायक केतन इनामदार के स्वर्गीय पिताजी के नाम पर ट्रस्ट कार्यरत है। दरअसल महेंद्र भाई जसभाई ट्रस्ट की ओर से हर साल समूह विवाह का आयोजन सावली में करवाया जाता है। ऐसे में इस साल इस ट्रस्ट की ओर से 7वें समूह विवाह के कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था। आपको बता दें कि समूह विवाह के इस कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मंत्रिमंडल के सदस्य जीतूभाई वाघाणी, राज्य मंत्री मनीषाबेन वकील, निमिषाबेन सुथार, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर के यू टोकड़िया, जिला पंचायत के प्रमुख अशोक भाई पटेल समेत के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे थे और इन राजनीतिक अग्रणियों की उपस्थिति में इस समूह विवाह के तहत कई जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस मौके पर पदाधिकारियों की उपस्थिति में ट्रस्ट की ओर से अनुदानित सुकन्या समृद्धि योजना की 1000 बच्चियों में से 10 बच्चियों में पासबुक का वितरण किया गया और इसके साथ ही विधायक केतन इनामदार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से जो सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट दिया गया है वो भी इस मौके पर पदाधिकारियों के हाथों विधायक केतन इनामदार को मुहैया करवाया गया। मैं कहूँ कि આજનો પ્રસંગ પરમ પૂજ્ય સ્વામીજી ગેબીનાથ દાદા જગદીશગીરી બાપજીની અસીમ કૃપાથી થયો છે। આ 551 નવયુગલ દંપતીઓએ જ્યારે મારા સ્વર્ગસ્થ પિતાશ્રી મહેન્દ્રભાઈ જસભાઈ ઇનામદારના જન્મદિવસ નિમિત્તે આ મોટો વિરાટ વિનામૂલ્ય સમૂહ લગ્ન મહોત્સવ થયો છે, ત્યારે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, યશસ્વી અધ્યક્ષ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અમારા સૌના માર્ગદર્શક CR પાટીલ સાહેબ, મારા માન્ય મંત્રીશ્રીઓ જીતુભાઈ વાઘાણી સાહેબ, નિમિષાબેન સુથાર, મનીષાબેન વકીલ, ભાર્ગવભાઈ ભટ્ટ, મેયર શ્રી વડોદરા ખેરુભાઈ રોકડિયા, શહેર પ્રમુખ અને જિલ્લા પ્રમુખ, મારા સાંસદ મારી મોટી બેન રંજનબેન ભટ્ટ અને અન્ય મહાનુભાવો જે આ પ્રસંગને મારો દીપાવ્યો। સાથે સાથે અહીંયા આગળ સાવલી વડોદરા તાલુકો કે વડોદરા જિલ્લો નહીં પણ સમગ્ર ગુજરાતમાંથી લોકો જ્યારે અહીંયા આગળ મારા આમંત્રણને મારા પરિવારના આમંત્રણને માન આપીને ઉપસ્થિત રહ્યા છે, ત્યારે આ પ્રસંગને મારા ત્યાંના જે યુવાનોને જે વડીલોએ છેલ્લા કેટલાય દિવસથી રાત દિવસ પોતે ઉજાગરા કરી અને એના અથાગ મહેનતથી આ પ્રસંગ જ્યારે સફળ નીવડ્યો છે, ત્યારે હું કહું કે અમારા પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીનું એક શ્લોક છે, સત્ય સંકલ્પનો દાતા ભગવાન। તમારો સંકલ્પ સાચો હશે તો તમારો ઉપરવાળો તમારો એને પાર પાડશે। આ સાર્થક થાય છે। આપ જોઈ શકો છો કે લાખોની જનમેદની હોય તો પણ આટલી શાંતિથી સારો પ્રસંગ થાય છે। મારી 551 નવયુગલ દંપતી એટલે મારી દીકરીઓ જ્યારે પ્રભુતામાં પગલાં પાડે છે, ત્યારે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમને ખરેખર એમના જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિમય આપે અને કોઈ પણ જીવનની અંદર વિઘ્ન ના આવે એવું એમને હું પ્રાર્થના કરું છું। મીડિયાના મિત્રોનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને અહીંયા પધારેલ સૌનો હું આભાર માનું છું। આજનો પ્રસંગ એક પિતાના જન્મદિન નિમિત્તે સામાજિક દાયિત્વ કેવું સારી રીતે નિભાઈ શકાય, પિતાના સંસ્કાર પુત્ર કેવી રીતે ઉજાગર કરી શકે એનો આ ઉત્તમ ઉદાહરણ છે। સાથે સાથે કેતનભાઈ એક ધારાસભ્ય તરીકે પણ આ વિસ્તારના કોઈ પણ કામ જ્યારે પણ કરે ત્યારે અહીંયાથી હમણાં કહેતા હતા કે ઈમાનદાર કે ઇનામદાર કોઈ ફરક નહીં। સમાજની ચિંતાની જવાબદારી પોતાના માથે લઈને સામાજિક જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને જે લોકો કામ કરતા હોય છે, ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા હોય છે, એનો પોતાનો જન્મદિવસ હોય તો પણ રક્તદાન શિબિર રાખે, પોતે પણ રક્ત આપે, મિત્રોને પણ અપાવે, એ રીતે પણ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરે। અહીં કેતનભાઈએ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનાના એકાઉન્ટ ખોલાવ્યા, સાથે સાથે 578 આ દીકરીઓના
સમૂહ લગ્નનું પણ આયોજન કર્યું, કેમ કે આ ગણતરીમાં તમને ભાજપથી મળ્યું છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિધાનસભાના લોકપ્રિય ધારાસભ્ય આદરણીય કેતનભાઈ ઇનામદાર કે જેમના પિતાનો જન્મદિવસ છે અને જન્મદિવસે એમણે પોતે દર વર્ષે કોવિડ મહામારીને કારણે 2-3 વર્ષથી નહોતું આ સમૂહ લગ્નનું આયોજન કર્યું, પણ આ 7મું સમૂહ લગ્નનું આયોજન કેતનભાઈએ કર્યું છે. 591 દીકરીઓના સમૂહ લગ્નનું આયોજન થયું છે. સાથે સાથે આ કાર્યક્રમમાં એટલે કે આ નવદંપતીને આશીર્વાદ આપવા માટે ગુજરાત રાજ્યના માન્ય મુખ્યમંત્રી શ્રી આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ, શિક્ષણ મંત્રી આદરણીય જીતુભાઈ વાઘાણી અને કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી, ધારાસભ્ય શ્રી, મેયર શ્રી, સૌ કાર્યકર્તાઓ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આજે કેતનભાઈના કાર્યક્રમમાં અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. કેતનભાઈ હંમેશા લોકોના પ્રશ્નો, લોકોને સુવિધા આપવી એ હંમેશા ચિંતા કરતા હોય છે. આજે પણ કોવિડ મહામારી નથી એટલે પોતાનો જિલ્લો છોડીને બહારના જિલ્લાથી પણ જે દીકરીઓ આવ્યા છે અને એમના સમૂહ લગ્નમાં એમણે રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, એ બધાનું રજિસ્ટ્રેશન કરીને આજે 591 દીકરીઓનું આજે સમૂહ લગ્ન કર્યા છે. દીકરીઓને આશીર્વાદ આપું છું, તેમના જીવનમાં બંને જણ બાંધછોડ સાથે બંને નવદંપતિ જીવનમાં આગળ વધે તેવા પણ આશીર્વાદ. સ્વામીજીની કૃપા આ નવજોડા પર વરસે એવી પણ સ્વામીજીને પ્રાર્થના. કેતનભાઈને એમના પરિવારને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ શુભેચ્છા. ધારાસભ્ય કેતનભાઈ ઇનામદાર એમના પિતાના સ્મરણમાં આજે એમના પિતાનો જન્મદિવસ હોવાથી એના સ્મરણમાં 578 જોડાવાનું આજે સમૂહ લગ્ન કર્યું છે. સમૂહ લગ્ન દ્વારા એક મેસેજ સમાજને એ પણ આપવા માંગે છે કે અલગ અલગ લગ્નો કરે ત્યારે ખૂબ મોટા ખર્ચાઓ થાય અને એક માતા પિતાઓને બંનેઓને ખૂબ ચિંતા રહેતી હોય પોતાના દીકરીઓની લગ્ન કરવાની અને સુમેર પર પાર પડવાની પણ ખૂબ તકલીફ પડતી હોય, ત્યારે આવા સમૂહ લગ્ન એક ઉત્તમ ઉદાહરણ હોય છે જેથી સમાજમાં એક મેસેજ જાય કે ભાઈ આવી રીતે સમૂહ લગ્ન કરીએ તો જે લગ્નના ખર્ચા એથી બચી શકે. સાથે સાથે આજે સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના એને પણ 1000 બેંકના ખાતા ખોલાવી આપ્યા છે અને એના દ્વારા પણ દીકરીઓ ભણી શકે, સશક્ત થઈ શકે, એમનું જીવન સારી રીતે જીવી શકે, પગભર થઈ શકે, એના માટેની ચિંતા કરીને આજે લગભગ 1000 જેવા ખાતા પણ ખોલી આપ્યા છે. छाणी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड बीते कई सालों से कार्यरत है. इस बैंक के चुनाव आयोजित हुए थे जिसमें भाजपा के अग्रणी सतीश भाई पटेल की पैनल की बिनहरीफ जीत हुई. छाणी नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड में बीते 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी सतीश भाई पटेल की ओर से वहीवट किया जा रहा है. ऐसे में इस बार चुनाव आयोजित हुए थे और उसके लिए 21 फॉर्म लिए जा चुके थे, जिसमें से 16 फॉर्म भरकर वापस आए थे और 3 फॉर्म सभासदों की ओर से वापस खींच लिए गए थे, जिसके चलते सतीश भाई पटेल की पैनल इस बार भी बिनहरीफ विजेता घोषित हुई. ऐसे में सभी की ओर से सतीश भाई पटेल और उनकी पैनल को जीत की शुभकामनाएं दी गई. दरअसल इस जीत की खुशी मनाते हुए वहां पर पटाखे जलाए गए और एक दूसरे को फूलों का हार पहनाते हुए सभी ने शुभकामनाएं दी. 2003-4 સમયમાં આખા ગુજરાતની અંદર આખું સહકારી માળખું જે વખતે ધ્વંસ થઈ રહ્યું હતું એમાં અમારી બેંકનો પણ સમાવેશ હતો. અમારી બેંક પણ તૂટવાના આરે હતી, પણ છાણી ગામના અને અમારા સભાસદ મિત્રોના આશીર્વાદથી અમારી ટીમને વહીવટ મળ્યો. ત્યાર પછી આજે 17 વર્ષથી અમારી ટીમને સભાસદ મિત્રોએ બિનહરીફ ચૂંટાઈને મોકલીને વહીવટ સોંપ્યો છે અને ત્યારથી આજ દિન સુધી અમે વહીવટ કરતા આવ્યા છે અને આગામી 5 વર્ષ માટે પણ અમને અમારા સભાસદ મિત્રોએ ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપીને આ વહીવટ કરવા માટે અમને જવાબદારી આપી છે. મિત્રો એટલું કહીશ, બેંક તૂટવાના આરે હતી તે વખતે અમારી ટીમે કોઈની પણ સહેજ શરમ રાખ્યા વગર રિકવરી કરવાની અંદર ખૂબ મહેનત કરી હતી અને બેંકને સદ્ધર લાવવા માટે સૌ સભાસદ મિત્રો અને પ્રજાજનોએ પણ અમને ખૂબ સાથ સહકાર આપ્યો હતો. જેમ જેમ બેંકની સદ્ધરતા વધતી ગઈ એમ ડિપોઝિટોનો પણ વિશ્વાસ વધતો ગયો અને ડિપોઝિટ પણ આજે 140 કરોડ જેટલી બેંકનો ડિપોઝિટનો વહીવટ આજે અમે કરીએ છીએ. દર વર્ષે 2 કરોડથી ઉપર 3 કરોડ જેટલો નફો કરીએ છીએ. સભાસદ મિત્રોને અમે
ગિફ્ટો પણ આપીએ છીએ. સભાસદ મિત્રોને અમે મરણોત્તરની સહાય પણ મદદ કરીએ છીએ. સભાસદ મિત્રોના બાળકોને દર વર્ષે નોટબુકોનું મફતમાં વિતરણ કરીએ છીએ. દર વર્ષે અમે સભાસદ મિત્રો માટે આંખના ચશ્માનો કેમ્પ કરીએ છીએ, બ્લડ કેમ્પ કરીએ છીએ. આવી અનેક સુવિધાઓ સભાસદ મિત્રો માટે અમે કરીએ છીએ. આ વખતે સામે પક્ષે કોંગ્રેસના લોકો પેનલ બનાવવા માટે ખૂબ તનતોડ મહેનત કરી, પરંતુ સભાસદ મિત્રોનો જે અમારા પર અતૂટ વિશ્વાસ હતો એના કારણે એ લોકોની પેનલ ના થઈ અને આજે ફોર્મ ખેંચવાનો છેલ્લો દિવસ હતો અને આજે અમને ચૂંટણી અધિકારીએ અમારી આખી પેનલને વિજેતા બનાવી છે. મિત્રો, એટલું કહીશ કે સભાસદ મિત્રોના જે રૂપિયા છે એ રૂપિયાનો મેં 17 વર્ષથી વહીવટ કર્યો છે. એ વહીવટ આગામી 5 વર્ષ માટે પણ એમને હું ખાતરી આપું છું કે અહીં આગળ એવા લુખ્ખા તત્વોનો એમના રૂપિયા પર પંજો નહીં પડવા દઉં અને સ્વચ્છ વહીવટ કરી અને એમને એમના રૂપિયાની પૂરેપૂરી બાંહેધરી આપું છું કે તમારા રૂપિયા સહી સલામત છે અને બેંકની અંદર તમે જે રીતે અમારી ટીમ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ રીતે હું તમારો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे. तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत. धन्यवाद. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.